हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି जून मास 14 तारिख रविवार। आसंतु नजर पकाइबा आज दिन जाकर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती एबे ही वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑन कर दियंतु एमितिका देश विदेशर खबर सर्वप्रथमे जानिबाकू। तेबे डेरी न करी चलंतु जिबा आजिर खबर आडकू। आजिर प्रथम खबर, ओडिशा रे मौसुमी वायु सक्रिय 2 ରୁ 3 दिन भितर आउ किछि अंचल को खेलीजिब। पारद 2 ରୁ 3 डिग्री कमी पारे। सभी को सरप्राइज कर देछि मौसुमी। पाणीपाग विभाग काली जाए कहूथिला मौसुमी पाई आहुरी 2 ରୁ 3 दिन अपेक्षा कर। पागरे भी सेमिति परिवर्तन देखा जाउ नथिला। आज आसीगला मौसुमी वायु। चिराचरित दक्षिण ओडिशा बाट छाड़ी उत्तर पटु प्रवेश करुछि मौसुमी। एपटे मौसुमी आगमन नहीं पाणीपाग विभागर विधिवत घोषणा सभी को चकित करदेला। अवश्य पाग भी बदली। केतेक जिले में भल वर्षा होइछि। आकलन करा जाउछि सकाळ सुधा आउ किछि जिला को छुई पारे मौसुमी। पाणीपाग विभाग मानचित्र जारी कर देखाइछि। मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ार किछि अंश में मौसुमी प्रवेश करिछि। तेबे जगतसिंहपुर को सामान्य स्पर्श करिछि मौसुमी वायु। बिहार, पश्चिमबंग और झारखंडर किछि अंश मध्य छुईछि। आकलन करा जाउछि मौसुमी आगक बढ़िबारे पाग अनुकूल रहिछि। 2 ରୁ 3 दिन भितर ओडिशार आउ किछि अंचल को खेलीजिब मौसुमी वर्षा। मिलिथिबा सूचना अनुसार आज भद्रक, गंजाम, गजपति, कोरापुट, मालकानगिरी, जगतसिंहपुर, खोर्धा और नयागढ़ किसी स्थान में वर्षा होइछि। शनिवार राज्यर अनेक स्थान में वर्षार संभावना अच्छी। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, केन्दुझर, मयूरभंज, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गजपति में घड़घड़ी सह वर्षा और 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन हो पारे। दक्षिणर नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गजपतिर गोटे 2ଟି जगह प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही। पश्चिम और आभ्यंतरीण जिलार केतेक स्थान में कालबैशाखी हो पारे। परवर्ती खबर, ओडिशा कैबिनेटर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। बदलिजिब ओडिशार 64ଟି स्थानर नाम। ओडिशा कैबिनेट रे एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करिछि। राज्यर 26ଟି जिले में थिबा 64ଟି स्थानर विकृत इंग्राजी बनान को संशोधन करी मूल ओडिया उच्चारण अनुसार परिवर्तन करने को कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिछि। सरकारी दस्तावेज रे थिबा औपनिवेशिक समयर भूल नाम गुड़िक हटाई प्रकृत ओडिया नाम प्रचलन करने यार मुख्य उद्देश्य अटे। यह निष्पत्ति एणिकी सरकारी स्तर में आउल को आली एवं बालेश्वर को बालेश्वर भाव में लेखाजिब। इंग्राजी रेकर्ड थिबा यह विकृत नाम गुड़िक ओडिया अस्मिता सह मेल खाऊ नथिला। जिलापाल, जनप्रतिनिधि और जनसाधारण ठारू मिलिथिबा प्रस्ताव आधार में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करा जायथिला। विशिष्ट ओडिया साहित्यिक डॉक्टर प्रतिभा राय अध्यक्षतार गठित एक उच्चस्तरीय कमिटी यह प्रस्ताव गुड़ी को अनुधान करथिला। एहा उपरे मासे काल जनसाधारण मतामत नियाजिबा परे नाम गुड़ी को चूड़ांत करा जायछि। राज्य सरकार एने खूब शीघ्र गेजेट विज्ञप्ति प्रकाश करेंगे। यह केंद्र गृह मंत्रालय, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय रेलवे, डाक विभाग और जनगणना कमिशन भली केंद्रीय संस्थागुड़ी को रेकर्ड रे यह संशोधन करने अनुरोध करा जिवो। परवर्ती खबर, ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। सरकार तरफ व्यापक प्रस्तुति। बसिला सुरक्षा बैठक। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आसंता जून 19 तारिख में रायरंगपुर में पहुंचे। यार परदिन जून 20 तारिख में प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी रायरंगपुर में पहुंचे। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री उभय जून 20 में ओडिशा राज्य सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर में रायरंगपुर दांडबोस ठारे विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यक्रम एवं उद्घाटन और भित्तिभूमि प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करने सह एक साधारण सभारे जनसाधारण मानक उद्बोधन हेबे। यही कार्यक्रम में ओडिशार राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री मध्य जोग देबे। साधारण सभा पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री मध्य रायरंगपुर स्थित पहाड़पुर जाई सेठारे स्थानीय कार्यक्रम में योगदान सह एक प्रदर्शन करिबार कार्यक्रम रही। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ओडिशा गस्त कार्यक्रम को दृष्टि रखी आज पूर्वाह्न लोकसेवा भवन में सम्मिलनी कक्ष मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनुर गर्ग अध्यक्षतार एक राज्यस्तरीय प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होईछि। परवर्ती खबर, वर्तमान ओडिशा पाई बड़ खुशीर खबर। केजी ରୁ पीजी पर्यंत समस्त को मिलिब देयमुक्त शिक्षा। गरीब बापा माँ को खुशी करदेले मोहन सरकार। राज्य में बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करछंती। केजी ରୁ पीजी देयमुक्त हेब। सेहीपरि शिक्षा को सार्वजनिक एवं देयमुक्त कराजिब। अर्थात केजी ରୁ पीजी पर्यंत समस्त को देयमुक्त शिक्षा मिलिब। आर्थिक अनग्रसर छात्र छात्री मानक सुविधा मिलिब। एभली निष्पत्ति नेबारे ओडिशा प्रथम। सेहीपरि
ଆଗାମୀ ଦିନରେ 35 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଛି। ଭତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଟେ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏକ ସାଙ୍ଗରେ 3 ମାସର ଭତ୍ତା କିପରି ପାଇବେ ସେ ନେଇ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ 200 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ମିଳିବନି ତେଲ। ଡ୍ରମ୍ ଫୁଲ୍ ପାଇଁ 39 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଲାଗିବ। ଭାରତ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କ୍ରୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ କିଣିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ହୋଲସେଲ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 90 ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୈଳ ଚାହିଦାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାହକ ପମ୍ପରେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତେଲ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି କି 200 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରମ୍ ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 39 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ପଇସା ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଂଲାଦେଶର ବଡ଼ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ। ସୀମା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନ ଜମାତ ଇ ଇସଲାମ ଏବଂ ତା'ର ସହଯୋଗୀ 11ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାଂଲାଦେଶର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭାରତ ସୀମା ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଶେଖ୍ ହସିନା ବିରୋଧୀ ଛାତ୍ରମାନେ ନେତାମାନେ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ୍ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତ କାହିଁକି ହେଉଛି ଏହି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ? ବାଂଲାଦେଶୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଅନେକ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏହା ସହ ଭାରତ ସରକାର ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ସମସ୍ତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଡର ପଏଣ୍ଟରେ ବିଶାଳ ର୍ୟାଲି ହେବ। ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସମାବେଶ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତ ପୁଶ୍ ଇନ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶର ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ପ୍ରାୟ 4800 ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 836 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କହି ପଛରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ବଦଲା ନେବ ଭାରତ। ହରମୁଜରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ସାଜିଛି ଆମେରିକା। 3 ଦିନରେ 3 ଜାହାଜକୁ ହାମଲା। ଭାରତ ଲାଗି ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଧରି ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରକୁ ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ଆମେରିକା। ଓମାନ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିଉ ଥିବା ଏକ ଜାହାଜ ଉପରେ ହେଲ୍ ଫାୟାର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି ଆମେରିକା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାହାଜ ଏମ୍ଟି ଜଲିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପରେ ସମସ୍ତ 20 ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ନୌସେନା ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆମେରିକା ନୌସେନା ଏହି ବିସାଉ ଦେଶର ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଏମ୍ଟି ଜଲବିର ଉପରେ ଫାୟାର ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ଆମେରିକା କହିଛି। ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଇରାନୀ ତୈଳ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଜାହାଜଟି ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ଅବରୋଧକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଗତ 3 ଦିନରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ 3ଟି ଜାହାଜ ଉପରେ ହାମଲା ହୋଇଗଲାଣି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ପଲାର ଦେଶର ପତାକା ଲାଗିଥିବା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏମ୍ଭି ସଟେବୋଲର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଆମେରିକା ନୌସେନା। ଏଥିରେ ଥିବା 74ଟି ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 21 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ବାକି 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅତ୍ୟାବଧି 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ଏଣିକି 5 କେଜି ବଦଳରେ ମିଳିବ ଏତେ କେଜି ମାଗଣା ଚାଉଳ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମାଗଣା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ 10 କେଜି ମିଳିବ। ସେହିପରି କେଜିରୁ ପିଜି ଦେୟମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3 ମାସର ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ କେନ୍ଦ୍ରର। ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ସୁଧୁରିଛି। 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ନ ହେଲେ ବି 3 ମାସର ଭତ୍ତା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର। ଜନତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଡବଲ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। 2 ବର୍ଷରେ 121ଟି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ନ ପାରିଲେ 24 ବର୍ଷିଆ ସରକାର। ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଲୱେ ଭର୍ତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲବାଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ବା RRBର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସଠିକ୍ କରିବାର ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟର ପରୀକ୍ଷାକୁ CBT ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ଜରିଆରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଆଧାରିତ ଟେଷ୍ଟିଂ ବା TBTର ପରିସର ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଏବେ CBT ମୋଡ୍ରେ ହେବ। ଏହାସହ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଆଧାରିତ ଟେଷ୍ଟିଂ ବା TBTର ପରିସରକୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। TBT ମୋଡ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ। ଏହା ପରୀକ୍ଷାର ଏଭଳି ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପେନ୍ ଏବଂ ପେପର କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବଦଳରେ ହାତରେ ଧରିବା ଭଳି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। TBT ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷିତ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଉତ୍ତର ଚୟନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଅତି ମଜବୁତ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏନ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଲୋଡିଂ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ଏବଂ କପି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲିଖିତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ଘର ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା 69 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆଇନ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି ଘର ମାଲିକମାନେ ମୌଖିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଘର ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତି କରିବେ। ଘର ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତି ଲିଖିତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସହରରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଘର ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବେ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମ 2024ର ଚିଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଘର ଭଡ଼ା ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲେ ଘର ମାଲିକମାନେ ଲଗାମ ଭିତରେ ରହିବେ।